जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज वीडियो आम +3 फोर्थ सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 80 बा कोर पेपर भी थर्ड आई रो यूनिट 1 आम प्रथमे गोटे थियोरी क्लास करवा। देखो ये आम प्रथमे थियोरी क्लास करवा कौन ना प्रथमे थियोरी क्लास रे बुझा इंग्राजी विप्लव कौन, अष्टादश शताब्दी यूरोप राजनीति किपर थिला। तो सही विषय किसी धारणा यहाँ मेन जो संक्षिप्त संकलन अच्छी तार सारांश किसी जाना। देखो आम डायरेक्ट कौन करते ना क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करते कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कौन ना आपड़ सीना सिलेक्शन क्वेश्चन पाइबे भी एक मार्किया क्वेश्चन आप पढ़ुवे कि कौटी क्वेश्चन पढ़ुं कौन किसी जानीपारे कि बुझी हेनी। तो से फास्ट गोटे थियोरी क्लास आनी। तो यहाँ समस्ते नोट करूँ मेन सारांश अच्छी। तो ये क्लास टी हेल्पफुल है कि नहीं आपड़ कहे आगु को जो यूनिट 2 रो क्लास करवा 3 रो क्लास करवा तो ये करवा कि नहीं टी कमेंट रे कहे ए थियोरी क्लास आनिबा कि नहीं। तो प्रथमे जानिबा इंग्राजी विप्लव कौन से बाबद किसी जानिबा तापरे आमे क्वेश्चन आंसर को जिबा। एट देखंतु प्रथमे जानिबा इंग्राजी विप्लव कौन। सप्तदश शताब्दी इंग्राजी विप्लव समग्र यूरोप इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण घटना रूपे सुविदित। एटा कौन एटा होची सप्तदश शताब्दी को एठी एक मार्क आसीबो इंग्रेजी विप्लव बा इंग्लैंड विप्लव केबे होइतला ना सप्तदश शताब्दी होइतला। एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण घटना थिला। सप्तदश शताब्दी राजा और शासक मध्य यही विप्लव शक्ति संघर्ष रूपे आरंभ होता। ये विप्लवटा इंग्राजी विप्लव क्या क्या भितर होता इंग्राजी विप्लवटा होता राजा आउ संसद भितर है आईन को लेकिन यहाँ होता जहाँ राजनीति और सामाजिक परिवर्तन वार्तावह थिला। यही विप्लव 1642 आरंभ होकर 1651 परवर्ती समय ओलिवर क्रमवेल रिपब्लिक एवं शेष गौरव विप्लव भाव में आकार नहीं। यहाँ प्रथम कौन होता गौरव विप्लव होता 668 तार आकार नहीं। तो ये एक मार्किया क्वेश्चन कौटा आसो भी मुझे ये विप्लव मूल कारण थिला राजा मानक ईश्वर प्रदत्त अधिकार धारणा। ईश्वर प्रदत्त अधिकार धारणा कौन ना राजा माने से समय निजक ईश्वर बोली भावुले। तो से इंग्राजी विप्लवटा है कहीं से निजक अधिक क्षमताशाली भावुले आउ राष्ट्रर से ही निजक मुख्य भावुले से मुख्य से देवता तुल्य भावुले है अर्थात राजशक्ति दैवी शक्ति प्रदत्त और ताकू केही भी प्रश्न करें ना माने राजा जहाँ भी करेंगे जो भी तांकर शक्ति अच्छी ताकू कहीं प्रश्न करें। तो से नहीं ही बदटे इंग्राजी विप्लव से ही राजा प्रथम चार्ल्स यही धारणा अनुसार संसद सहभागिता को अणदेखा कर शासन करने को चेष्टा कले। ये जो धारणा थिला से कौन कले ना संसदर सहभागिता को अणदेखा कले। अणदेखा करिकी से निज धारणा को लेकिन कौन करथिले ना शासन करने प्रथम चेष्टा करथिले। मात्र संसद तांको टिकस और आईन नीति को विरोध कला जहाँ विप्लव को जन्म नेला। किंतु ये जो चार्ल्स कौन करथिले प्रथम चार्ल्स कौन करथिले तांकर निज अनुसार से कौन करथिले ना तांको संसद आईन को अणदेखा करी से निजे शासन करने चेष्टा करथिले। सेउटु कौन होइतला ना मात्र संसद तांकर टिकस आ आईन नीति को विरोध कला जहाँ जहाँ विप्लव को जन्म नेला। ता द्वारा कौन होइतला इंग्राजी विप्लव सेठी ही जन्मग्रहण जन्म होइतला कौन पई टिकस आ आईन नीति को नहीं। यही विप्लव इंग्लैंड गृहयुद्ध नाम नामित। यही विप्लव को इंग्लैंड गृहयुद्ध कहुए। तो ये क्वेश्चन बुले पड़े आसो धर इंग्राजी विप्लव न पकईदेव इंग्लैंड गृहयुद्ध तो आप यहाँ लिखिपारे। यही गृहयुद्ध राजा समर्थक संसदीय सेना मध्य संगठित होता। ये गृहयुद्धटा पुणी इंग्राजी विप्लव क्या क्या यहाँ मन रखु राज्य समर्थक आउ संसदीय सेना आउ राज्य समर्थक मध्य होता। ओलिवर क्रमवेल नेतृत्व संसदीय सेना विजय लाभ कला और 1469 मसीह राजा प्रथम चार्ल्स मृत्युदंड प्रदान करागला। किंतु ये जो ओलिवर क्रमवेल नेतृत्व में कौन होता संसदीय सेना माने जयलाभ करते और राजा प्रथम चार्ल्स को ये कौन करा मृत्युदंड दि जाता केबे 1469। तो या विषय किसी जानतु यहाँ भी नोट करने समस्ते यहाँ नोट करेंगे टेलीग्राम रो पीडीएफ देदेमी। यही घटना इंग्लैंड रे राजतंत्र अंत और गणतंत्र व्यवस्था आरंभ सूचना देता। ये जिते चार्ल्स प्रथम मृत्युदंड है आउ कौन होता ना क्रमवेल नेतृत्व में संसदीय सेना विजय लाभ होता से समय कौन होता ना राजतंत्र अंत घटी गणतंत्र व्यवस्थार आरंभ होता। तो यहाँ मन रखिए क्रमवेल कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड स्थापन कले जोठी राजा नुहे बरं संसद जनसाधारण राजनीति केन्द्रबिंदु थे। किंतु परवर्ती समय से निजक लॉर्ड पेटरकटर
ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କଲେ, ଯାହା ନିରଙ୍କୁଶତାବାଦର ରୂପ ନେଲା। ହେଲା, ତ ଏଇଟା ମେନ୍ ସାରାଂଶ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପ୍ଳବ ହେଲା। ଏଇଠି ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ କଣ ପାଇଁ ହେଲା। ନା ରାଜା କଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ, ନା ନିଜକୁ ଦେବତ୍ୱ ପ୍ରତିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ହେଇଥିଲା, ସେ ସଂସଦୀୟ ଆଇନକୁ ମାନୁନଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବିପ୍ଳବ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୃହଯୁଦ୍ଧର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଚାର୍ଲସ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। କ୍ରମୱେଲ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜନତା ଆଉ ସଂସଦ ବେଶ ସଚେତନ ଥିଲେ। ତାପରେ ସିନା ପୁଣି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପୁଣି ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜନତା କଣ ସଚେତନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। 1688ର ଗୌରବ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ୱିଲିୟମ ଓ ମ୍ୟାରିକୁ ରାଜ ସିଂହାସନ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। କୋଉଠି? ୟୁରୋପରେ। ଏହା ଫଳରେ ସଂସଦ ରାଜାଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ନା ରାଜାଠାରୁ ସଂସଦଟା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ତ ସଂସଦ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଜାଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବା କଥା ହେଲା। 1689ର ବିଲ୍ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ଅଧିକାର, ସଂସଦ ସ୍ୱାଧୀନତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା? 1689ରେ ହେଲା। 1689ରେ ବିଲ୍ସ ଅଫ ରାଇଟ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ରାଜା ସଂସଦ ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ସେନା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ରାଜା ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହଉଥିଲା, ନା ମନ ଇଚ୍ଛା ରାଜା କଣ କରୁଥିଲେ, ନା ଟିକସ ବଢେଇ ଦଉଥିଲେ। ତ ସଂସଦର କୌଣସି ପରାମର୍ଶ ନେଉନଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଣ ଇଂରାଜୀ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା, ତାପରେ ଯୋଉ ଆଇନ ହେଲା, ତାପରେ ରାଜା କଣ କରିବେ, ନା ସଂସଦର ବିନା ପରାମର୍ଶରେ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେନି କିମ୍ବା ସେନା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଆଇନଟା ହେଲା। ଧର୍ମ ସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ନ୍ୟାୟ ନୀତି ନୂତନ ଯୁଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୌରବ ବିପ୍ଳବ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ୟୁରୋପ ରାଜନୀତି ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରିଟିଶ ଇତିହାସ ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ତାହା ଏକ ନୂତନ ପଥ ନେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଆଇନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ୟୁରୋପର ଗୋଟେ ନୂତନ ପଥ ନେଇଥିଲା। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ୟୁରୋପ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଅସ୍ଥିରତା ଯୁଗ ଅନୁଭବ କରିଥିଲା। ଷୋଡଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ରୌପ୍ୟ ଆପାର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଲା ଓ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଘଟିଲା। ସେ ସମୟର ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଲା, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ନଗର ଶ୍ରମିକ ଦରିଦ୍ର କୋଷାଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେଲା, ସେଠୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କଣ କୋଷାଘାତରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ ଓ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜମିଦାର ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଲା। କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ, କରଭାର, ଯୁଦ୍ଧ ଚାପ ସାଧାରଣ ଜନତା ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ବିସହ କରିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା କଣ, ନା କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ହେଲା, ମାନେ କୃଷି କମ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଥିଲା। କରଭାର ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ ହେଲା। ରାଜା ମାନେ କଣ କଲେ, ନା କରଭାର ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ଏସବୁ ସଙ୍କଟର କାରଣ ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ଚାପ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହେଲା। ଏଇ କ୍ଲାସଟା କେହି ମିସ୍ କରିବେନି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସଙ୍କଟର କାରଣ କଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ କାରଣ ଥିଲା ସଙ୍କଟର କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ହେଲା, କରଭାର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଚାପ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ରାଜାମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂସଦ ବା ଜମିଦାର ବର୍ଗ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜନୀତି ଜଟିଳତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଉପୁଜିଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିଲା। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟା କ୍ୟାଥୋଲିକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଲିପ୍ତ ହେଲେ। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କଣ ହେଇଥିଲା, ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟା ମାନେ ଥିଲେ, କ୍ୟାଥୋଲିକ ଥିଲେ। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟା ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ନା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟା ମାନେ ସେମାନେ ପୋପଙ୍କ ଅଧିପତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପୋପଙ୍କ ଅଧିପତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ନା ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ଆର୍ଥିକ ସମତା ସହିତ ଧାର୍ମିକ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣ ଏକ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା, ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ଏକ ସମୟରେ ୟୁରୋପରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଯୁକ୍ତି ଆଧାରିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା। ଗାଲିଲିଓ, କେପଲର, ନ୍ୟୁଟନ ପରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆବିଷ୍କାର ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କଲେ। ତ ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ କଣ ହେଲେ, ନା ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଯେମିତି ନ୍ୟୁଟନ କଣ କରିଥିଲେ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗାଲିଲିଓ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ତ ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥିଲା, ନା ନୂତନ ବିଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଜନସାଧାରଣ ରାଜାଙ୍କ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଥୋମାସ ହବ୍ସ ତାଙ୍କର ଲେଭିଏଥାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏକ ଦୃଢ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ମତ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଥୋମାସ ହବ୍ସଙ୍କର ଲେଭିଏଥାନ ପୁସ୍ତକଟା ଥିଲା, ଏଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଯାହାଫଳରେ ଏକ ସ୍ଥିର ତଥା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥିଲା, ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ
ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଜନଲକ୍ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଅଧିକାର ଜୀବନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରି ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ତାହା ରାଜାଙ୍କ ଦୈବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଉଟା ଜୀବନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପତ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାରଟା ସେଇଟା ହରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ସେ କହିଥିଲେ। ଏହା ଧାରା ପ୍ରବାହ ପରେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜନୀତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ସବୁ ସମ୍ବିଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ରାଜନୀତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ଲାଭ କରୁଥିଲା ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟ କାଳରେ ୟୁରୋପରେ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ନିରଙ୍କୁଶତାବାଦର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ପେନ୍, ପ୍ରୁସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ଆଦି ଦେଶରେ ଏହି ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ ହେଇଥିଲା ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ରାନ୍ସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ଉକ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ବଳିଷ୍ଠ କରିଦେଇଥିଲା ହେଲା। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପ୍ଳବ ଓ ତାହାର ଧାରା ପ୍ରବାହ ୟୁରୋପ ରାଜନୀତିର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ଥିଲା। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡର ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା ବା ଇଂରାଜୀ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଧାରା ପ୍ରବାହ ୟୁରୋପ ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ସଂସଦ ରାଜତନ୍ତ୍ର ମଜବୁତ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୋଉ ସଂସଦ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେଟା ମଜବୁତ ହୋଇଥିଲା। ସଂସଦ ଅର୍ଥନୀତି ଉପନିବେଶ ଓ ବିଦେଶ ନୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଓ ଚିନ୍ତକ ମାନେ ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ଯୋଉ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା ନୂତନ ସବୁ ଜଳପଥ ଆବିଷ୍କାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁ କଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପ ଦେଶରେ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଦେଶର ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦୀୟ ଶକ୍ତି ଓ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ଚେତନା ଜାଗୃତ ହେଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସଂସଦୀୟ ଶାସନ କେମିତି ହବ ତା ସହିତ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବ ତ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେମାନେ। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି 1799ରେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ। ପରିଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପ୍ଳବ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ରାଜନୀତି ଧାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜା ଆଇନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହେଁ ଆଇନ ରାଜାଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାଜା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଇଥିଲେ, ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳିଆ କଣ ସେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ରାଜା ମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯାହା ଶାସନ କରିବୁ ସେଇଟା ଠିକ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥିଲା ସେ ଆଇନ ମାନୁ ନଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ ଆଇନଦାତା ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ଯାହା ଆଇନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ ତ ତାଙ୍କ ଆଇନ ହିସାବରେ ଚଲେଇବେ। ତ ସେଇଟା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେଇଟା ଯୋଉ ରାଜା ଆଇନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହେଁ। ୟା ପ୍ରଭାବ କଣ ପଡିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପ୍ଳବର ଫଳାଫଳ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା କି ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଆଇନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଇନ ରାଜାଙ୍କ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଲା। ଆଇନକୁ ନେଇକି ରାଜା ଚାଲିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ 1 ମାର୍କିଆ ଆଉ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ତ ସବୁ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କ୍ଲାସଟି ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତିକି ସବୁ ନୋଟ କରିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ଏତିକି ନୋଟ କରିବେ। ଆଉ କୋଉ ମାନେ ଏଟା ନୋଟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।